We were very excited. There was a great deal of joy in the expectation. Something very unexpected. We had no large unification institute preparing or so. We had no plans in the drawers, so to speak, to put out and say, now let's do this or that. At an exchange rate which made immediately all East German industry uncompetitive, and which led massively in 1990 to a deindustrialization process. So in 2 months, roughly 70% of the industry closed down. We found out the biggest challenge indeed was the social sector. It was not so that we always had shared the same background, but that in 40 years of a socialist society, quite something different came out than 40 years of a free society, of a civil society. Because your people is divided into 2 parts, which now have their own culture, their own use, and it's a shame because at the beginning we was one, and it was a friendship. Now it's not a real friendship, and there is a poor commercial area upstairs, and here it's cool. So it's not a very balance between the 2 areas. Yes. What do you think of that? I think it's very sad, but I'm glad we are in South Korea and not North. Yeah, well, it's North Korea and South Korea. It's all over the world, globally. Everyone knows that. I think eventually it would be good. But yeah, those type of things take time, a lot of time. But eventually it would be good if they unify. I'm not so sure. There seems to be very different cultures almost between the North Korean idealism, between the North Koreans and the South Koreans. And I think that it's going to take maybe intervention from outside of just Korea, because South Korea feels that to happen maybe.
East and West. I think it's possible. But I don't think that now the politics want it. No, really? No, not really. No, it works. I mean, can you it's still okay if we talk about North Korea, just people like stare at us, pay attention to North Korea. What do you think about it? What do you think about it? Yeah. My opinion? That North Korea, I think from Australia, I think, it seems to be that North Korea is very close. We don't really understand what's happening with North Korea, only what kind of they release to the media. So I don't think that we know too much about that country at all. That's probably why it's intriguing to a lot of people that come to Australia because of the unknown. What we read in the newspapers and see on television doesn't look a very good place to live. 네, 저희가 영상을 보는 사이에 이 모든 패널 분들께서 다 자리를 해주셨습니다. 다시 한번 박수로 환영해 주시겠습니다. 그리고 이 두 분 각자 소개를 드리기 앞서서요, 제가 아까 말씀드렸다시피 적극적인 호응에 대해서는 제가 감사 인사를 드리려고 했는데, 우리 안경 쓰신 우리 멋진 우리 십자가 금목걸이를 하고 계신 분, 네, 저분께 뭐 남았죠? 셀카봉 드리겠습니다. 셀카봉. 네. 저분께 드리겠습니다. 예, 박수 한번 부탁드릴게요. 네. 혹시 셀카봉 아시나요? 셀카봉? 있어요. 셀카봉이 있는 분이라고 합니다. 바꿔주시기 바랍니다. 네. 괜찮아요? 네. 그러면은 꼭 선물을 하시거나 나중에 친구에게 주시면 될 것 같습니다. 그러면 지금 오신 분 두 분이 더 오신 거죠? 네, 두 분은 미안한 마음을 가지고 한 분부터 자기 소개를 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 신은희 씨부터 부탁드릴게요. 안녕하세요. 죄송해요, 늦어서. 원래 제가 그 신천에 있는 서강대학교를 졸업해서 저희 집에서 신천까지 40분이면 왔거든요. 그래서 오늘 넉넉 잡아서 한 1시간 10분 잡고 떠나면 되겠다 싶었는데 이렇게 거의 2시간이 걸릴 줄은 몰랐어요. 정말 죄송하고요. 제 소개할게요. 저는 98년도에 북한을 떠나서 대한민국에 2003년도에 입국했어요. 그러고 나서 아까 말씀드렸던 서강대학교 법학과에 입학해서 지금 4년을 졸업하고 통일연구원에서 조금 근무하고 있다가 지금은 이제 만나러 갑니다 채널 A에서 하는 탈북 여성들이 나가서 북한을 소개하는 일을 하고 있고, 또 중국어를 조금 할 줄 알아서 중국에서 오신 분들도 있다고 들었는데, 그래서 국방부에서 중국어를 가르치는 라디오를 진행하고 있고, 오늘 또 이렇게 우리 맏언니 순실 언니의 소개로 여러분들과 이야기 나눌 수 있는 시간도 마련된 것 같아서 너무너무 반갑고 감사합니다. 안녕하세요. 저희는 자매예요. 이름 보다시피 신은희, 신은아. 저도 늦어서 진짜 죄송해요. 근데 괜찮아요. 혹시 어디 분이시죠? 중국 분이신가요? 네, 오늘
그리고 또 북한에 대해서 궁금하신 점 모두 다 상냥하게 그리고 제가 아는 한에서 정성껏 대답해 드리겠습니다. 아, 그리고 저는 중앙대학교 간호학과를 전공했어요. 근데 지금은 학과와 무관하게 방송 쪽에서 일을 하고 있습니다. 여러분 오늘 1시간 정도 우리 같이 하나요? 우리 알찬 시간 만들어가요. 화이팅! 드린다고 했으니까 드려야 될 것 같아요. 우리 아까 그분 괜찮아요? 아, 좋습니다. 양말 하나 드릴게요. 너무 사심이 드러나가지고 오늘 패널 분들께 약간 말씀드렸지만 대부분 전부 외국인 분들이세요. 그래서 물론 한국어를 워낙 잘하시는 분들이 모여있기는 하지만 조금 편한 그 단어, 쉬운 단어, 그리고 좀 천천히 말씀을 해주시면 굉장히 감사하겠습니다. 혹시 이 올린 걸 제가 올렸나요? 예, 눈치 없이 올렸네요. 네. 이럴 때도 어색하지 않게 박수 한번 주세요. 감사합니다. 저희가 오늘 행사를 대화를 많이 하긴 할 텐데요. 중간중간에 그 퀴즈를 조금 드리려고 합니다. 그래서 저희가 몇 번 했던 행사에서 썼던 그 퀴즈예요. 그래서 오늘 여러분들은 처음 보는 것이기 때문에 퀴즈를 좀 드리려고 하고 이 퀴즈 내용을 맞추시는 분께 좀 큰 선물로 저희가 보답을 하도록 하겠습니다. 혹시 요거 키는 게 잠깐만요. 예. 좋습니다. 좋습니다. 이런 박수 좋아요. 우리 촬영하시는 분들 나중에 이런 거 다 잘라 주셔야 돼요. 네. 이거를 누가 도움 주실 수 있을까요? 네. 좋습니다. 네, 잠시 후에 제가 진행하는 걸로 하고 육성으로 먼저 퀴즈를 드리는 걸로 할게요. 통일이 되면은 아까 우리 외국인들한테도 물어봤지만 통일에 대해서 궁금한 게 있느냐, 북한에 대해서 궁금한 게 있느냐, 뭐가 제일 많이 나왔었죠? 없어요. 네, 궁금한 게 없어요. 그러나 마지막에 혹시 보신 그 자막을 기억하실지 모르겠는데 이미 이 대한민국에는 북한에서 탈북, 그러니까 정상적으로 내려온 것도 아니고 정말 목숨을 걸고 그 강을 건너 이런 철책을 넘어서 우리나라에 들어오신 북한 분들이 27,000명이 됐습니다. 저것도 아마 작년 말 기준이라서 3만 명이 넘었을 수도 있어요. 그죠? 그래서 이미 이 서울에도 많은 분들이 북한에서 오신 분들이 같이 생활을 하고 있고 또 북한 통일 이런 게 멀게 느껴져도 사실 여러분들도 곧 이런 거에 대해서 생각을 하셔야 되는 날들이 올 수도 있어요. 그래서 오늘은 그런 걸 많이 생각하는 시간으로 갖자고 제가 퀴즈를 좀 준비를 했고요. 심지어 우리 그 대한민국에 있는 청년들도 이 통일에 대해서 얘기를 하게 되면은 대단히 어색해한다고 해요. 네, 통일에 대해서 평소에 생각을 하지 않는 거죠. 요 퀴즈 하나만 드리고 요 다음 순서로 넘어오도록 하겠습니다. 통일이 되면 하고 싶은 게 있니? 제가 그랬나요? 오늘 이벤트가 많죠? 네, 항상 그럽니다. 항상. 박수 주시고 오늘 어찌됐건 이 통일에 대해서 퀴즈가 나가는 부분에 있어서는 제가 맞추신 분께도 상품을 드리고 못 맞추셔도 정말 이거는 외국인으로서 우리가 상상도 못했던 답변이다. 이런 답변도 선물을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 일부러 그렇게 막 생뚱맞은, 그러니까 엉뚱한 대답을 하시면 안 돼요. 통일이 되면 하고 싶은 게 있냐고 우리나라 청년들에게 물어봤어요. 그래서 1위, 2위, 3위를 뽑아봤는데 1위는 말씀드릴게요. 1위는 재테크나 사업을 해서 돈을 벌고 싶다. 이게 1위가 나왔어요. 우리나라 사실 대단하지 않아요? 네. 중국도 약간 그런 아시아권에서 요즘에 이렇게 막 투자 이런 부자 나라로서 많이 유명해지고 있는데 우리나라도 아무튼 이렇게 돈 욕심이 꽤 있는 나라입니다. 두 번째로는 이게 나왔는데요. 여러분 너무나도 쉬운 게 나왔어요. 북한
하고 뭐 통일이 되면 이게 하고 싶다라고 했는데 뭐라고 얘기를 했을까요? 맞추시는 분께 셀카봉 드리겠습니다. 학생분이신가요? 교수님이신가요? 누구시죠? 제가 죄송합니다. 묻고 싶어서. 강사님이요. 좋습니다. 강사님 뭐라고 했을까요? 미팅이요. 본인이 하고 싶은 걸 말씀하시면 됩니다. 네, 뭐 좋은 답변인데요. 미팅 아닙니다. 다음. 여행. 여행. 정답입니다. 박수 한번 부탁드릴게요. 셀카봉 드릴게요. 셀카봉. 아마 좀 이따가 북한 여행이나 북한의 어떤 아름다움에 대해서도 우리 질문이 있으면 북한 탈북 여성분께서 답변을 해주실지 모르겠는데요. 북한으로 여행을 가고 싶다는 청년들이 참 많았습니다. 그래서 3위는 아까 말씀드린 것과 비슷해요. 특별히 하고 싶은 게 없다. 북한 통일이 돼도 별로 하고 싶은 게 없다라는 것이 또 3위가 나왔어요. 청년들이. 외국인들하고 별 차이도 없었습니다. 오늘 이런 관심을 좀 많이 끌어올리는 행사라고 이해를 해주시면 될 것 같아요. 그래서 일단 제가 간단한 퀴즈로 말씀을 드렸는데요. 우리나라도 청년들도 관심이 없고 외국인들도 별로 관심이 없을 수도 있는 이 통일 북한 문제에 대해서 우리가 먼저 일단은 얘기를 해보자 이렇게 모였기 때문에 외국인들 분들 중에서 어학당에 계신 분들 중에서 박수를 이렇게 주시면 좋을 것 같아요. 이럴 때는. 외국인들 분들 중에서는 어떤 생각을 가지고 있을지 저희가 한번 대표적으로 3분을 한번 추천을 받았어요. 그래서 정말 한국어 잘하고 똑똑하고 성적 좋고 이런 분들은 아니에요. 이런 분들이 아니고 그냥 평범한 분 3분 모셨습니다. 평범한 분 3분을 모셔서 이분들이 한 3분에서 5분 정도의 발표를 좀 준비를 했어요. 근데 저는 쉽다고 생각했는데 엄청 부담을 느끼셔가지고 몇 날 며칠을 밤을 샜다고 듣기는 못했어요. 그렇게 듣지는 못했고 그렇게 했으리라 생각을 하는데 우리 3분을 앞으로 모셔서 그 발표도 듣고 패널들하고 대화도 함께 하도록 하겠습니다. 큰 박수로 앞으로 모시도록 하겠습니다. 의자가 하나 부족하다면 제가 잠깐만 서 있겠습니다. 제가 아까 그 의자도 말씀을 드렸는데 제가 잠깐 서서 진행 괜찮죠? 예. 3분의 발표를 같이 듣겠는데요. 간단하게 자기소개를 먼저 좀 부탁드릴게요. 맨 끝에 계신 우리 아이다 씨부터 어느 나라에서 왔고 간단하게 어떻게 소개를 하실 수 있는지 듣도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 아이다라고 해요. 카자흐스탄에서 왔고요. 한국어를 배우는 이유는 대학원에 입학하려고 한국말을 공부해요. 독일의 대한민국과 북한의 통일에 대한 생각을 몇 번 해봤어요. 원래 고향에 있을 때 국제관계학 전공을 했고요. 전공을 했기 때문에 그런 생각을 몇 번 해봤어요. 제 생각에는 통일이 되면 좋을 것 같아요. 우선 한 나라 한 민족 때문에 민족성을 그리고 경제적으로도 좋은 것 같아요. 우리 아이다 씨께서 조금 긴장을 하신 것 같아요. 박수 부탁드리고 괜찮아요. 잘하고 있습니다. 제가 소개만 일단 부탁드렸거든요. 그래서 갑자기 발표를 시작하시는 것 같아가지고 카자흐스탄에서 오신 거고요, 그죠? 혹시 이번 학기가 얼마나 남으신 거죠, 과정이? 얼마나 이 수업을 더 들으셔야 되는 거죠? 또 2학기 또 들어야 돼요. 그러면 이제 4학년. 4학년. 그러시네요.
잘 하시겠죠? 네. 네. 여러분들보다 잘하는 건가요? 그렇군요. 좋습니다. 그럼 아이다 씨 소개를 다음으로 우리 누구시죠? 자기 직접 소개를 해주시면 논란 씨죠? 그러니까 아니군요. 네. 네. 제가 놀랐다고요. 네. 우리 다음으로 우리 권선양 씨 맞습니까? 예. 소개를 하도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 일본에서 왔습니다. 그러나 저는 국적은 한국 국적을 가지고 있고, 그러니까 제일교포입니다. 저는 일본 동지사 대학이라는 그 윤던주 선생님께서 연세대학에서 다니셨다고 생각하는데, 윤던주 선생님이 다니셨던 일본의 대학에서 왔습니다. 좀 많이 오늘 긴장하고 있는데 잘 부탁드립니다. 다음으로 우리 정말 논란 씨. 안녕하세요. 저는 논란입니다. 방금 유머하신 거죠? 네, 논란입니다. 네. 미국에서 왔어요. 예, 끝났나요? 더 있어요. 네. 한국어를 배우려고 한국에 왔어요. 한국에 오기 전에 3년 동안 일본에서 살았어요. 그때 일본어도 배우고 일본에서 한국 친구가 많아서 좀 한국에 대해서 관심 생겼어요. 그래서 한국에 와서 좀 한국말도 배우려고 하고 있어요. 원래 한국 언어에 대해서 관심이 많아서 여러 나라 언어를 배우고 싶은데 특히 언어를 배우면 그 나라의 문화도 배울 수도 있고 재미있다고 생각해요. 오늘은 그 언어를 통해서 다른 나라 사람하고 얘기하는 좋은 기회라고 생각합니다. 잘 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 노래를 또 넣어주시고 그리고 다음 페이지도 또 보여주시면 돼요. 3페이지부터요. 네. 논란 씨 같은 경우는 제가 듣기로는 우리나라뿐만 아니라 다른 나라도 언어를 배우고 싶어가지고 이렇게 다니시고 이렇다고 해요. 저로서는 잘 이해가 가지 않는 분인데 정말 이 문화에 대해서 궁금해가지고 한국에 오셔가지고 한국어를 저렇게 잘하시는 걸 보면 대단하다는 생각이 듭니다. 또 미국에서 오셨다고 하니까 아까 이 정 가운데에서 미국! 이렇게 하신 분이 계셨어요. 네, 저 미국 분께 제가 자기 나라를 대표해서 저렇게 양말 드리도록 하겠습니다. 양말 2개 드릴게요. 양말 2개 드리겠습니다. 양말이요, 미국 성조기, 국기 모양입니다. 네. 우리 센스 있는 도우미의 박수를 부탁드리겠습니다. 일단은 앞에 와서 앉아 계신 분은 카자흐스탄, 그리고 일본, 제1교포지만 일본, 그리고 미국 이렇게 저희 근접 국가에서 많이 오셨어요. 그래서 세 분께서 한 분씩 그 준비한 발표를 하실 텐데 조금 부족한 점이 있더라도 우리가 주의 있게 들으면 많은 도움이 될 것 같습니다. 먼저 우리 아이다 씨부터 준비한 발표를 듣도록 하겠습니다. 네, 다시 안녕하세요. 괜찮아서 죄송해요. 네. 네, 원래 대학교에서 국제관계학을 전공했기 때문에 동일에 대한 생각을 몇 번 했어요. 네, 고향에 있을 때 대한민국과 북한의 관계가 좀 나쁘다고 사실 나쁘다고 생각했어요.
근데 여기 와서 한국에 와서 보니 그런 느낌이 전혀 없어요. 그 고향에서 그 뉴스를 통해서 북한의 소식을 들을 때마다 그 북한이 한국을 좀 위협한다는 방송을 많이 봤거든요. 제 생각에는 대한민국과 북한이 통일이 된다면 장점과 단점이 있다고 생각해요. 그리고 장점은 한 나라 한민국이기 때문에 민족성이 향상될 수 있고 지금은 아니지만 나중을 생각했을 때 경제 발전에 큰 발판이 될 수 있어요. 그리고 단점으로는 대한민국과 북한의 경제가 불안해질 수도 있어요. 불안해질 수 있고 혼란이 올 수 있을 것 같아요. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 어떤 이야기들에 대해서 조금 있다는 다시 또 얘기를 하도록 할게요. 또 우리 다음으로 제1교포 분께서, 윤상현 씨께서 발표하도록 하겠습니다. 여러분은 한국과 북한의 관계에 대해 얼마나 알고 계십니까? 한국과 북한은 원래 한 나라였습니다. 그러나 1950년에 전쟁이 일어나고 두 나라는 완전히 갈려졌습니다. 그리고 그 전쟁은 아직 끝마치지 않고 전쟁을 하고 있는 상태가 계속되고 있고 일시 멈추자는 약속을 한 뿐입니다. 여러분은 같은 민족끼리 전쟁을 하고 있는 이 상태가 이상하다고 느끼지 않습니까? 제 눈에는 한국과 북한이 서로 싸우는 상태가 너무 슬프고 참혹하게 보입니다. 그리고 나라가 두 개로 갈라진 탓으로 한국에 있는 할머니가 북한에 있는 가족을 죽을 때까지 만나지 못하는 이 형상을 자기 일이 아니라고 고개를 돌리고 생각하지 않는 것은 안 된다고 생각합니다. 그리고 저는 이런 현상을 생각하니 저는 한국과 북한이 통일하기를 바랍니다. 그리고 제가 통일을 바라는 것은 제가 제1교포이고 민족학교에 다녔다는 것이 큰 이유가 됩니다. 민족학교라는 것은 일본에서 한국 국적이나 북한 국적을 가지는 학생들이 모여서 민족의 역사나 문화를 배우는 학교입니다. 제가 다닌 민족학교는 역사나 문화를 북한의 시점에서 공부하는 학교였습니다. 제가 거기서 16년 동안 민족교육을 받았습니다. 민족학교에 다니는 학생들은 자기가 어느 나라 사람이라고 말하면 좋을지 많이 고민합니다. 저와 같은 학생들은 한국 국적을 가져도 태어나서 지금까지 일본의 문화 속에서 생활하고 있고 또 학교에서 배우는 역사나 문화는 북한의 시점에서 배웠고 그래서 저도 제 친구들도 나는 이 나라 사람이다고 자신을 가져서 말 못합니다. 제1교포 사이에서 자꾸 하는 이야기인데 혹시 한국과 북한이 축구 시합을 하면 너는 어느 나라를 응원하냐? 그렇게 얘기합니다. 많은 사람들이 고민 끝에 한국이 이겨도 기쁘고 북한이 이겨도 기쁘겠다고 합니다. 이렇게 제1교포 속에는 한국도 북한도 자기 나라이고 자기 나라라고 생각하고 있는 사람도 많습니다. 그리고 여러분은 아마 북한이라고 부르고 있다고 생각하는데 북한의 진짜 나라 이름은 조선민주주의 인민공화국이라고 합니다. 제1교포 속에는 북한이라고 말하기 싫어하는 사람도 많아서 조선이라고 부르는 사람이 많고 그 동시에 북한의 사람들이 한국을 남조선이라고 부르기도 하는데 그것도 너무 싫어하는 사람들이 많습니다. 저도 일본에서는 북한을 조선이라고 부르고 이 자리에서도 조선이라고 하고 싶은데 아마 여러분께서 북한이라는 말이 많이 익숙되어 있고 조선이라고 부르면 이시조선과 혼란하는 사람도 있다고 생각해서 이 자리에서는 그냥 북한이라고 부르겠습니다. 제 생활 속에서 지금 있었던 일인데 저에게 15살의 남동생이 있어서 축구를 하고 있는데 축구 선수가 되겠다고 진짜 잘하고 있습니다. 일본 축구 클럽 팀에도 속해 있는데 거기 감독님께서
야, 너 축구 선수가 된다면 어느 나라 대표가 되는가? 일본인가? 한국인가? 북한인가? 라고 물으셨답니다. 동생은 이전부터 자기 속에서 그런 생각은 했었는데 역시 답하지 못했답니다. 네. 너무 단순한지 모르지만 저는 두 나라가 통일하며 이렇게 고민할 필요도 없고 자기는 어느 나라 사람이라고 자신을 가지고 말할 수 있는 기포가 많아진다고 생각하니 통일되었으면 좋겠다고 생각합니다. 길어서 죄송합니다. 네, 되게 많은 내용을 알 수 있었던 발표였던 것 같습니다. 다음으로 우리 놀란 씨의 놀랄만한 우리 발표를 듣도록 하겠습니다. 논란입니다. 저는 한국 친구 이야기를 좀 하겠습니다. 일본에 있었을 때 한국 친구는 북한에 대해서 어떻게 생각하는지 좀 궁금해서 물어봤어요. 그때 그 친구 할아버지가 전쟁이 시작하기 전에 일 때문에 할아버지가 한국에 계셨어요. 그런데 전쟁 직전에 가족을 찾으러 북한에 가셨다고 했어요. 그런데 그때 동시에 가족들이 도망가서 한국으로 오셨다고 했어요. 그래서 못 만나서 계속 지금까지 헤어지게 됐다고 했어요. 그 이야기를 듣고 그 친구뿐만 아니라 다른 한국 사람들도 똑같은 경험을 하고 있다고 생각해서 좀 안타까운 마음이 들었어요. 그러니까 좀 그 가족들을 생각하면 통일한다면 좋겠다고 생각하는데 좀 그렇게 간단한 문제가 아니니까 조금 더 생각하고 무슨 좋은 결과가 되면 좋다고 생각합니다. 네, 너무 감사합니다. 다 자기 경험들도 있고 또 나라의 특성을 좀 이렇게 대표해서 이렇게 했던 것 같기도 해요. 우리 카자흐스탄에서 오신 분은 우리나라 경제에 대해서 이렇게 아니면 뭐 통일이 됐을 때에 대해서 이렇게 상상을 해보고 말씀을 해주셨던 것 같고, 또 일본에서 오신 분께서는 일본에서는 조금 특이해요. 북한에 있는 많은 분들이 또 일본에서 사시면서 북한 문화를 일본에서 이렇게 키워가고 있는데 또 그 문화에 대해서 얘기를 해주셨던 것 같아요. 또 우리 미국에서 오신 놀란께서는 안타까운 마음이나 또 이런 경험에 대해서 얘기를 해주셨는데 외국인 분들이 또 저렇게 얘기를 해주시니까 더 좀 특별히 느껴지는 것 같습니다. 우리 교수님께서 혹시 어떻게 들으셨는지 고개를 끄덕끄덕 계시더군요. 저는 오늘 여기 오신 분들이 대부분 외국에서 오신 분들이기 때문에 제가 아주 감명 깊은 자리다 하는 생각이 드는 것이, 한국이라고 하는 나라가 왜 이렇게 분단이 되었을까? 그래서 왜 이렇게 분단된 세월을 살면서 왔고 지금 이 시점에서 통일을 얘기할 수밖에 없는가에 대해서, 여러분들이 한국을 배우기 위해서 왔지만 정확한 역사적 배경을 좀 아실 필요가 있다는 생각. 왜냐하면 한국 분단에 다 여러분들이 살고 계신 조국에 계신 선조분들하고 다 관련되어 있는 얘기이기 때문에 그렇습니다. 제가 간략하게 말씀드리면, 대한민국은 우리 한반도에는 668년에 통일신라가 세워지면서 통일국가가 이루어졌죠. 그 이후에 고려, 조선을 거치면서 계속 통일국가가 형성이 됐습니다. 그런데 1910년도에 당시 대한제국이 힘이
열강의 어떤 틈바구니 속에서 우리가 힘을 못 가졌기 때문에 여기 이제 일본에 의해서 침탈을 당했고 주권을 잃었죠. 그리고 36년 동안 일본의 지배를 받다가 45년에 일본이 패망을 하면서 한국도 자연히 독립이 되는데, 독립이 되는 과정에서 우리가 가지고 있는 역량, 우리 스스로의 힘을 가지고 독립을 못했기 때문에 일본군을 해방시킨다는 명분으로 북쪽에는 소련군이 들어오고 남쪽에는 미군이 들어오면서 잠시 일본군의 무장 해제를 위해서 들어온 그 군대들에 의해서 남북한이 갈라지는 그런 상황이 된 거죠. 그 당시 미국과 소련이 서로의 패권을 놓고 경쟁하는 냉전 구도의 희생이 된 겁니다. 그래서 그것을 고착화시킨 것이 1950년 6월 25일 한국 전쟁이죠. 그런데 그때 한국 전쟁에 관여했던 나라들이 다 여러분들 있는 똑같은 나라입니다. 우리 남쪽, 우리 남한, 대한민국을 지원했던 나라는 미국, 일본, 또 16개국이 우리나라를 남쪽을 지원을 했고, 북쪽은 중국, 소련 이런 나라들도 북쪽을 또 지원을 했죠. 그런 어떤 국제 관계 속에서 이 한반도가 분단이 되었고, 이런 불행한 세월을 살고 있기 때문에 이제 통일을 왜 해야 되는가의 당위성에 대해서는 아마 인식을 하기 시작합니다. 세 가지 당위성이 있습니다. 민족 역사성 문제입니다. 아까 얘기한 통일국가를 다시 만드는 것. 두 번째는 우리가 북한에 살고 있는 우리 동포들도 같은 민족으로서 지금 많은 인권 유린을 나오고 있기 때문에 인권 회복 차원에서, 즉 인도주의적 차원에서 통일을 해야 된다는 두 번째 당위성이 있죠. 세 번째는 대한민국이 이런 통일을 통해서 남북한이 함께 같이 새로운 국가를 만들어야 됩니다. 그래서 저는 리유니피케이션이라는 용어를 사용하지 않습니다. new unification입니다. 남한과 북한이 합쳐서 만들어낸 통일은 과거 1945년 이전의 그런 한반도가 아니라 새로운 국가를 만드는 과정이죠. 그 과정 속에 여기 계신 많은 학생분들이 이제 국제사회 일원으로서 한반도의 통일을 위해서 많은 노력을 해 주십사 하는 그런 부탁을 제가 드리고 싶습니다. 네, 이상입니다. 제가 영어 공부를 할 때요, 처음부터 욕심이 커가지고 그 CNN 같은 거 어려운 뉴스, 영어 뉴스부터 본 적이 있었는데 처음에는 엄청 어렵긴 했는데 그것 때문에 영어를 잘해야겠다라는 생각도 들기도 했거든요. 그래서 제가 생각했을 때 우리 교수님께서 하시는 말이 좀 이해 안 가시는 분들도 있을 것 같아요. 그죠? 단어들이 조금 어렵게 말씀을 하신 게 계셔가지고 고착화 아시나요? 고착화? 모르시죠? 고착화. 침탈 아시나요? 침탈? 침탈 아시는 분께 제가 선물 드리도록 하겠습니다. 침탈 뭘까요? 침탈. 아시나요? 그래서 모르겠어요. 제가 한국어를 해보진 않았지만 이 문맥도 어렵군요. 근데 이 뭐라고 하죠? 문장은 아시잖아요. 문장에서 대충 이 단어가 이런 뜻일 거다 예상은 가능하잖아요. 그렇게 좀 이렇게 오늘은 공부한다고 생각을 하시고 들어오셔도 괜찮을 것 같습니다. 우리 교수님 좋은 말씀 잘 들었고요. 우리 한번 아까 발표한 거에 대해서 우리 이순신 선생님도 한번 말씀을 듣고 싶은데 어떻게 들으셨어요? 우리 외국인들이 발표를 준비한 것에 대해서? 네, 지금 저는 충격받았어요. 네. 옆에 놀란 씨가 이야기하는데 정말 놀란 것은 제 옆에 바로 미제 순양이가 있다는 거예요. 미제 순양이라고 하면 북한에서는 정말 피를 즐기는 짐승, 늑대를 비유한 말이고 그 순양이가 바로 미국을 표하는 말입니다. 비하하는 말입니다. 그래서 우리가 제일 믿고 미워하던 미국 사람이 옆에 앉아있다는 것이 너무 충격이에요, 저는. 네. 그리고 제가 북한에서 배우기는 6.25 전쟁도 다 미제와 남조선 괴뢰 노동들 때문에 우리는 평안하게 잠을 자던
일요일 날 6월 25일 새벽 2시에 무참하게 당했다. 이렇게 배워졌기 때문에 우리 북한에서의 통일교육이라는 것은 한마디로 말해서 미움, 증오, 복수 이런 거를 배워주기 때문에 엄청나게 미워하고 증오하고 복수하는 마음밖에 없어요. 네. 근데 대한민국에 와보니까 거꾸로 북한을 사랑하고 이해하고 서로 양보하고 이러면서 품어주고 도와주고 이런 게 통일교육의 목적이 있더라고요. 그래서 와, 이 자체가 틀린 거예요. 한반도 우리 남북 간에 사상적으로 통합이 돼서 정말 머리에 들어있는 그 사상까지도 정말 사랑으로 하나로 이루어지면 통일은 될 것 같아요. 왜 그러냐면 저도 11년 동안 바로 개성시 장풍이라고 하면 38선 연선지대입니다. 거기서 이 미제와 남조선 괴뢰도당들을 미워하면서 총을 들고 그냥 방아쇠를 당길 준비를 하고 있었어요. 그런데 돌아와서 여기 보니까 정말 그런 게 아니었어요. 와, 북한에도 남한과 같은 통일교육을 시키면 정말 누가 서로 미워하면 왜 전쟁을 하겠어요? 서로 사랑하고 우리를 도와주고 우리가 굶어 죽을 때 쌀을 보내주고 돈을 보내준 그 사실만 알더라도 북한에서는 이렇게 미워하는 마음을 가지지 않을 겁니다. 하나도 몰랐기 때문에 그냥 너네들 때문에 우리가 이렇게 굶어 죽고 병들어 죽고 나라 허리가 절반 잘린 걸로 알고 있고, 그래서 저는 지금 대한민국에 와서 6.25 전쟁에 대한 그 홍보대사를 하고 있어요. 그래서 많이 다니면서 이 6.25 전쟁에 대해서 이야기를 하지만 67개국 나라가 대한민국의 전쟁을 위해서 도와주고 막 이런 그 나라들, 바로 여러분들이 나라들이에요. 여러분들이 나라에서 전쟁 때 북한을 도와준 나라도 있지만 여러분들 나라에서 전쟁 때 남한을 도와준 나라도 있습니다. 근데 보면 사람이라는 것이 살면서 사람 간에는 싸우며 피를 보며 그렇게 살아서는 안 된다고 생각해요. 서로 사랑하는 마음, 도와주는 마음 이런 것이 다 같이 있을 때는 정말 통일의 문이 저절로 열리고 스스로가 다 한 가족이 되고 한 민족이 되고 한 핏줄이 된다고 생각하고, 우리 여러분들이 주신 그 토론회를 들어보니까 정말 이 가운데 보는 일본에서 공부하셨잖아요. 일본에서 우리는 이 사람들에 대해서 북한에서 많이 배웠어요. 조선 대학교에서, 조선 학교에서 이렇게 공부 배우는 제1교포들에 대해서 많이 배웠고, 그러나 한 나라의 그 사람들이 사상은 다 똑같아요. 통일을 원하고 있고, 지금 미국에서 지금 미제 순양이 같은 이 미제 사람도 정말 이 통일에 대해서 얼마나 갈망하고 있고 얼마나 절절하게 통일을 바라고 있는가를 느끼게 됐습니다. 결국은 우리 북한에서 배운 것이 아니라는 것이죠. 그죠? 북한에서 배워주는 것은 오직 전쟁뿐입니다. 전쟁. 그냥 죽어도 전쟁에서 빼앗긴 나라로 배워지기 때문에 빼앗긴 나라를 다시 찾자. 이것이 목적이에요. 그래서 이 교육 자체도 통합해야 된다고 생각해요. 그래서 우리 제가 말하는 건 여기까지고요. 우리 또 다른 친구들의 의견도 또 있잖아요. 들어보도록 하겠습니다. 혹시나 여기서 잘못 또 이해를 하고 돌아가셔서 얘기를 하시면 안 되는 것이, 돌아가서 오늘 기억나는 거 뭐야? 미제 승량이? 그래서 그런 게 아니라 예전에는 어찌됐건 북한에서 잘못된 교육이나 이런 걸 뭐 안 좋고 복수 이런 거에 대해서만 우리가 느꼈다가 이제 그런 게 아니다라고 생각을 하셨다는 거고, 아까 우리 교수님께서도 말씀을 하셨지만 60년이 됐어요. 지금 남한과 북한이 이렇게 갈라진 지 60년이 됐는데, 60년 전을 돌아보면은 여기 계신 분들도 선조들이, 그러니까 뭐 할아버지 할머니들이 중국 같은 경우는 북한을 도와줬고, 그리고 미국은 또 우리를 도와주고, 러시아의 전이었던 소비에트 연방은 또 북한 쪽이었고, 이런 여러 가지 문화적인 배경이 다 다릅니다. 역사도 다르고 여기 계신 분들이. 그래서 그런 거를 얘기하자기보다는 그런 걸 겪어서 우리가 한 자리에 모여 있다는 게 너무 소중하잖아요. 그래서 여러 가지 생각을 하겠지만 오늘은 정말 하나가 된다는 마음으로 이 이야기를 들었으면 좋겠습니다. 한 번만 더 오늘 그 요인 발표에 대해서 듣고자 하는데, 혹시 얘기하시고 싶은 분 계실까요? 언니를 지목하네요. 상기상 싫다고. 네, 신은아 씨? 아영 언니. 좋습니다.
우리 그 아영 씨가 한번 네, 얘기를 할게요. 우리 외국인분들은 얘기를 어떻게 들으셨는지. 네, 저는 오늘 세 분 발표 너무 잘 들었고요. 특히 저는 인상 깊었던 발표가 이제 중간에 앉아 계신 일본에서 오신 분 얘기가 가장 인상 깊었는데, 이제 그 여러분들이 이제 다양한 국가에서 오시다 보니까 이제 북한, 남북한의 관계나 어떤 그 역사적인 그런 것들이 좀 지식이 좀 약간 부족하시잖아요. 근데 그런 부분을 이 일본에서 오신 분께서 이제 다 차분히 얘기를 해주셔가지고 저는 굉장히 그것도 되게 놀라웠는데, 또 특히 놀라웠던 것이 본인이 북한에, 그러니까 일본에 있을 때 나는 과연, 그러니까 정체성, 어떻게 보면 이제 정체성의 혼란 같은 거를 느끼셨던 것 같아요. 예를 들면 뭐 남동생 같은 경우에도 축구가, 나중에 축구 선수가 되면 나는 어느 나라 국기를 달고 대표로 나갈까, 이런 어떤 감독의 질문에 대해서 답을 못했다고 하는데, 사실 저 같은 경우에도 제가 지금 대한민국 국민으로 살고 있는 지금 11년째 됐는데, 이제 9월 19일에 인천 아시아전 게임이 이제 개막이 되잖아요. 근데 그때 만약에 남북한, 분명히 남북한이 대결을 할 게임이 분명히 많을 건데, 이제 그때 정말 진실된 마음으로 오로지 대한민국만 응원할 수 있을까라는 질문을 누군가 한다고 하면 저는 좀 힘들 것 같아요. 왜냐하면 아무리 믿고 싫어서 제가 너무 힘들어서 그 나라를 떠났더라도 그 땅은 제 고국이니까요. 그래서 사실 그 나라가 나쁜 게 아니잖아요. 그 정권을 어떤 독재로 이끌고 이제 비인권적인 행위를 하는 그 당국의 그 정권을 잡은 사람이 나쁜 거지, 그 나라 자체가 나쁜 건 아니니까요. 그래서 저도 사실 그런 정체성의 혼란 같은 거를 11년 동안 살면서 많이 느꼈었어요. 그래서 저도 이제 서강대학교 중문학과를 4년 정도 다녔는데, 제가 대학교에 딱 처음에 들어갔을 때 너무 힘들었던 게, 저는 분명히 대한민국 국민임에도 불구하고 약간 이렇게 비유를 하면 이제 컵에다 물을 딱 담아 놓으면 그 컵은 대한민국이고 그 물 안에 있는 건 대한민국 국민인데, 저는 그 대한민국 국민이 아니라 그 물 위에 떠 있는 기름 같은 존재라는 생각을 했었어요. 그만큼 제가 정서의 혼란을 많이 느꼈는데, 사실 우리가 이제 통일을 하면 굉장히 막연하고 멀게만 느껴지는데, 그게 사실 꼭 그렇게 멀게만 느껴지는 게 아니라고 생각합니다. 아까도 순실 언니가 말씀하신 것처럼 모두가 조금만 이해하고 양보하면 얼마든지 가능한 일이라고 생각하고, 제가 이제 동서독 통일에 관해서도 이제 대학 다닐 때 공부를 좀 했었는데, 사실 동독과 서독과의 관계랑 남한과 북한과의 관계 좀 다르다고 생각해요. 제가 아는 동독은요, 예전에 통일하기 전에 시위가 가능한 걸로 알고 있었습니다. 제가 굿바이 레닌이라는 영화를 봤는데 거기서 시위를 하더라고요. 근데 제가 한국에 왔을 때 대학교 강의 시간에 교수님이 남북한 통일도 동서독 통일처럼 이렇게 하면 돼, 이렇게 얘기를 하셔서 제가 질문을 했어요. 교수님, 그렇지만 북한에서는 시위가 불가능합니다 라고 답을 했으면, 그래서 교수님께서 학생 어디서 왔어? 북한에서도 시위가 가능해, 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 저는 조선민주주의인민공화국에서 17년 살다가 온 사람이고요. 제가 17년 동안 살았을 때 시위는 불가능했습니다. 만약에 시위를 하면 저뿐만 아니라 제 가족까지 3대를 멸종합니다. 연자제가 이제 적용이 된다고 얘기를 해서 저는 그때 중간고사 때 시를 받았습니다. 그 교수님한테 대들었다는 이유 하나로 시를 받았는데, 저도 좀 경솔했던 부분이 있었던 것 같아요. 어쨌든 간에 이제 결론적으로 이제 통일이라는 거는 그 어떤 남북한 문제뿐만 아니라 그 남북한을 둘러싼 여러 국가들이 다 합심이 돼서 이제 어떤 물리적인 방법이 됐던 뭐 경제적인 게 됐던 뭐 마음이 됐던 이렇게 한 마음 한 뜻을 모아서 이제 북한 인권에 관심을 좀 많이 가져주시고, 여기 앉아 계신 분들이 최소한 북한 인권이 어떻고 이제 남북한 관계가 어떤지에 대해서는 대한민국에서 사시는 동안만큼이라도 좀 관심을 가져주셨으면 좀 더 우리 통일이 되는데 조금 더 도움이 되지 않을까, 이런 생각을 해봅니다. 감사합니다. 하고 싶은 말씀이 많이 오셨나봐요. 아까도 잠깐 좀 어려운 단어가 나오긴 했는데 중요한 단어라서요. 자기 정체성. 네, 제가 오늘 한국어 강의를 하려고 온 건 아닌데, 자기 정체성이라는 단어를 다 아시나요? 네. 그것도 다 아시는군요. 그렇군요. 그 자기 정체성에 대한 얘기를 할 때 아까 우리 일본 분들도 얘기를 하셨고, 그런데 아마 이게 비슷한 게 꼭 뭐 북한하고 남한 여기뿐만 아니라 다른 나라에도, 예를 들어서 영국이라는 나라도 아일랜드, 뭐 스코틀랜드, 잉글랜드 이렇게 모여 있는 나라도 있고요.
아까 또 독일에 대한 얘기도 나왔었는데 혹시 여기 계신 외국 분들 중에 좀 용기를 내서 자신 있게 나도 어떤 곳에 가서 뭔가 다른 사람 뭔가 이렇게 조금 차별 뭐 그런 거를 느낀 적이 있었다 이런 경험이 있는 분들 혹시 있는지 모르겠어요. 혹시 독일에서 오신 분 계신가요? 독일 분은 안 계신가요? 독일 분은 안 계시네요. 그래서 혹시 뭐 그런 경험을 자기가 이렇게 이방인이라는 표현 아시죠? 네. 예, 이방인이라고 생각한 적이 있었다. 이런 경험이 있으면 한번 들어보고 싶은데 선물 뭘 드리면 좋냐면요. 저거 좋네요. 어려운 질문이기 때문에 아주 좋은 화장품 세트를 드리도록 하겠습니다. 네, 저희는 그 말씀하시는 내용이 진실인지 아닌지 몰라요. 그러니까 지어내우셔도 돼요. 다만 다른 사람들이 느꼈을 때 저런 경험도 있었구나. 좋습니다. 역시 손 한번 들 줄 알았어요. 우리 중국에서 오신 분. 네, 마이크 드리고요. 네, 여러분 안녕하십니까. 저는 중국에서 연세대학교 어학당 학생입니다. 조금 긴장이 되네요. 저는 제 교포입니다. 저희 할아버지 시대에서 한국에서 전쟁 때문에 일본이 들어오기 때문에 중국으로 도망을 갔는데 저희 할머니랑 외할아버지, 외할머니 거의 다 갔습니다. 저희 외친애는 다 경상도 사람이고 저희 할아버지는 충청도 사람이에요. 그런데 처음에 중국에 들어갔을 때는 차별이 많이 받았대요. 첫 번째는 언어가 통하지 않고 그리고 그런 풍습도 다르잖아요. 조선족은 우리는 조선족이라고 부르잖아요. 조선족은 국을 좋아하고 김치 이런 걸 좋아하기 때문에 생활 속에서도 그런 어떻게 말하죠? 생활 속에서도 그런 차이가 많아요. 그리고 저희 아버지 실 때도 조금 차별이 좀 있었어요. 예를 들면 공무원 하고 싶으면 소속민족 때문에 조금 차별을 받을 수 있어요. 그리고 하지만 저희 때는 저는 나이는 28이니까 한 80년 후에 태어났으니까 그때는 중국은 또 덩쇼핑 때문에 완전 개발돼서 이런 민족 사회가 점점 없어지고 다 한민족으로 합치는 그런 힘을 느낄 수 있습니다. 그런데 또 한국에 오니까 왜냐하면 저희 할아버지 때는 다 한국에서 태어났고 한국에서 자랐고 그래서 한 20대에 중국에서 갔는데 말투는 다 한국말 쓰시는데요. 그런데 저희 동네는 다 거의 90%는 다 북한에서 온 분이시라서 제가 자랐을 때부터 말투가 조금 북한 말을 씁니다. 혹시 연변에서 오셨어요? 네? 연변? 아니요. 어디서 오셨어요? 연변 사람은 실제 좀 착각한 거 있는데요. 연변은 연변 곳에서 한 몇백 년 정도 살한 조선족이에요. 그래서 우리들하고도 언어, 풍습 같은 음식이랑 차이가 엄청 커요. 연변말 어디 있니? 왜 있니? 저는 처음에 못 듣기가 힘들었어요. 그래서 또 한국에 오니까 우리 다 한민족이잖아요. 진짜 제가 중국에 있을 때 제일 고민 있는 것은 바로 축구 경기할 때요. 아니 다른 경기도 다 마찬가지고요. 한국하고 중국하면 제가 중국을 응원해야 할까 아니면 한국을 응원해야 할까 조금 고민했었어요. 그리고 북한하고 한국 경기도 마찬가지고. 하지만 다른 나라랑 한국하고 북한을 경기하면 꼭 한국 아니면 북한을 응원합니다. 네. 한국만 다 보여주세요. 그리고 제 생각에는 한
전쟁을 겪었던 그런 노인들은 아마 통일을 엄청 원하시는데요. 그런데 점점 시간이 흘러가면서 점점 그 후대들은 아마 이런 감정이 좀 감소할 수 있다고 생각합니다. 그래서 나라에서도 이런 민족주의를 이런 힘을 어떻게 교육을 통해서 그래서 통일하시기를 일찍 통일하시길 바랍니다. 네, 감사합니다. 아무래도 여기 중국 분들이 많이 계시다 보니까 일본, 중국 이런 문화에 대해서 우리가 북한 이런 대한민국 이런 관계에 대해서 얘기를 많이 듣는 것 같은데요. 북한하고 대한민국이 60년이나 떨어져 있었기 때문에 이미 문화가 많이 달라져 버렸어요. 그래서 여기 오신 분들도 아마 같은 말을 쓰고 그럼에도 얼굴도 비슷하고 그래도 처음에 오셨을 때 달라가지고 너무 달라서 느낀 것들이 되게 많으실 것 같은데 재밌는 것도 좋고 어떤 좀 문제가 있었거나 심각한 것도 괜찮습니다. 어찌됐건 북한에서 살았을 때와 한국에서 오셔가지고 하셨을 때 어떤 것들에 대해서 차이를 많이 느끼시고 다른 점을 느끼셨는지를 한번 듣고 싶은데요. 우리 김아라 씨가 또 많은 경험을 하신 걸로 알고 있어서 들어보도록 하겠습니다. 제가 북한에 있을 때 TV를 보면서 한번 느꼈던 건데요. 제가 그때는 북한에 있으면서도 이 남한이 있다는 걸 몰랐었거든요. 그래서 한번 TV를 보는데 남한 말투인 한국 말투가 이렇게 나오는데 뭐 알아듣겠는 거예요. 저기는 어느 나라일까? 근데 분명 우리나라 말은 맞는데 그랬나요? 뭐 이런 거 있잖아요. 이걸 많이 쓰는 거예요. 그래서 또 저런 나라도 있는가 보다 이렇게 생각했어요. 그래서 이렇게 중국에 와서 한국이라는 나라가 있다고 그리고 또 우리나라고 또 분단된 국가라는 걸 처음 알았을 때 참 북한에서 너무 몰랐구나. 그 정치에만 이렇게 갇혀 살다 보니까 내가 너무 믿었구나. 이런 배신감이 좀 느껴졌던 것 같아요. 특별한 에피소드 같은 거 기억나는 건 없으세요? TV 말고 본인이 직접 뭔가 아까 어떤 차별 이런 까지는 아니지만 뭔가 우리나라와 북한이 정말 통일이 되면 이런 것들을 제일 많이 차이를 느끼겠다 이렇게 생각하시는 게 있다면 뭐가 있을까요? 차이점이요? 차이점은 되게 많죠. 일단 언어가 제일 큰 문제인 것 같아요. 제가 금방 한국에 왔을 때 간판은 다 한국어인데 하나도 못 알아듣겠어요. 무슨 뜻인지 모르겠고 그냥 된장국, 이거는 무슨 말인가 알겠는데 돈가스라던가 김밥, 저 김밥도 몰랐어요. 북한에 김밥 없거든요. 떡볶이, 그리고 닭도리탕, 뭐더라? 그러다고 할머니 끄자고 진짜 공포스러웠어요. 그리고 지금 무슨 말인지 아시나요? 우리 보시면 할머니 뼈다귀집 이런 거 있잖아요. 네. 할머니 뼈다귀를 파는 곳이 아닌데 북한에서 사랑고기 이런 소리 있었잖아요. 여긴 더 하네. 할머니 뼈다귀를 먹는다. 할머니 뼈다귀. 그래서 이런 차이가 있었던 것 같아요. 언어를 이해 못해서 한 3년 걸렸어요. 적응하는데. 언어에 대해서 많이 차이가 이미 벌어졌죠 사실. 이런 것들에 대해서는 사실 좀 인정하고 가는 분위기도 있어야 되지 않을까 싶은데 교수님 한번 이거는 제가 대구대학의 교수로 가기 전에 한국언론재단이라고 하는 데서 제가 임원이 뭔지 알죠? 경영 담당 임원을 했었는데 그때 제가 했던 과제 가운데 하나가 뭐냐면 통일 과정에서 언론 또는 통일 이후의 언론 문제 이거를 과제를 수행했습니다. 왜냐하면 지금 북한의 방송 매체나 신문 언론 매체가 여러 개가 있는데 TV가 조선중앙방송이 있고 대외성을 가지고 있는 것이 그러니까 다른 나라 외국에 내보내는 뉴스로서는 조선중앙통신이 있고 그리고 이제 내부
우리 북한 주민들을 위해서 노동신문이 나오고 있는데 그 북한의 언론은 아니고 언론은 뭐냐면 비판 기능 이런 게 있어야 되는데 북한의 언론은 비판 기능이 없고 다 그 선전선동 매체거든요. 그래서 통일이 됐을 때 우리나라의 언론은 비판 기능이 있는 언론이고 북한의 언론은 선전선동 매체인데 통일되면 이 언론을 어떻게 통합할 것인가 이 문제를 가지고 저희가 통일 이후의 과제 가운데 통일 언론이라는 과제를 가지고 연구를 진행했고 제가 지금 또 글을 쓰고 있습니다. 그런데 똑같습니다. 언어의 문제도 통일 이후에 그러면 신문에서 조선일보가 평양판을 만들 때 어떻게 만들 것인가 이걸 미리 지금 언론사나 신문사에서 연구를 해놔야 돼요. 왜냐하면 언어 체계가 굉장히 많이 달라졌거든요. 그래서 이런 것들이 지금 우리나라 정부가 통일준비위원회를 발족하고 통일준비를 하겠다고 하는 이유도 지금 통일이 언제 될지 모르겠지만 당장 준비되지 않은 통일은 재앙일 수 있다고 하는 생각 때문에 통일을 준비하는 과정에서 각 분야에 무슨 준비를 하는 것이 좋을까라고 하는 차원에서 지금 대통령이 중심이 돼서 통일준비위원회가 발족이 된 것이고 그래서 각 분야별로 통일 과정에서 준비하고 있는 지금 과정이 있습니다. 그래서 오늘 우리 북한에서 오신 분들 하는 말씀을 들어보니까 정말 지금부터 우리가 준비해야 될 게 너무 많다는 생각이 들고 이 독일이 통일되는 과정에서 우리가 급작스럽게 통일이 이루어졌다고 하지만 그 사람들은 1970년대 초부터 동서독이 서로 TV를 서로 보면서 문화를 서로 이해하게 됐거든요. 그래서 동독 TV가 너무 재미가 없으니까 동독 사람들이 서독 TV를 보게 되고 뉴스 프로그램도 동독 뉴스 프로그램을 먼저 보는 이런 상황이 돼서 동서독 간에는 상당히 문화적인 교류가 있었기 때문에 통일 과정이 지금 큰 문제 없이 진행되었다 봅니다. 그런 차원에서 우리가 서로가 문화를 이해하는 그런 프로그램이 고차원적인 정치 경제적인 교류보다도 사회 문화적인 교류가 우선적으로 진행이 되는 것이 필요하지 않나 그런 생각을 해봤습니다. 예. 감사합니다. 제가 잠깐 중간에 퀴즈를 한번 하고 넘어갈 텐데요. 예, 아까 말씀드렸던 내용이고 통일이 되면 그러면 뭐가 달라질 것 같냐 라는 질문을 우리 대한민국 청년들한테 한번 했어요. 그래서 설문조사를 한 게 있는데 저희가 왜 방송 프로그램 보면 뭐 정답 맞추면 그 정답을 뒤집고 이렇게 하잖아요. 근데 그게 안 돼요. 이게 파워포인트로 만들어가지고요. 순서대로 맞춰야 됩니다. 예, 1위, 2위, 3위로 맞춰야지만 되는데 1위를 일단 제가 한번 보여드릴게요. 그 세금을 많이 내거나 어찌됐건 우리가 경제적인 부담이 늘어날 것 같다가 1위가 나왔어요. 그래서 뭐 2위에 대해서 저희가 맞춰보려고 하는데 어렵지 않습니다. 어렵지 않고 아까 그 북한 여행과 같이 좀 우리가 편안하게 생각할 수 있는 답이 나왔어요. 맞추시는 분께 저희가 양말을 네, 좋은 걸 이미 많이 드렸네요. 양말을 3개 드리도록 하겠습니다. 지금 이렇게 좋습니다. 뭐가 났을까요? 백두산이 제일 높은 산이라고. 질문을 이해 못하셨군요. 네, 질문은 통일이 되면 뭐가 달라질 것 같냐. 네, 물론 그런 답변 나올 수 있습니다. 백두산이 제일 높다. 이런 답변을 못하겠어요. 하지만 그건 나오지 않았고요. 글쎄요. 뭐가 나왔을까요? 네. 한국 땅이 커질 것이다. 너무 당연한 얘기네요. 네, 좋습니다. 그럴 수 있죠. 한국 땅 늘어났죠. 그런데 그거보다 우리 생활에서 뭔가 이렇게 우리 여기 와가지고 네? 돈이 차이가 있어요. 돈이 차이가 없어요. 돈은 아니고요. 돈이 아니고 여기 와서 우리가 뭐가 많이 생겼죠? 한국학당 와서 우리가 뭐가 많이 생겼죠? 답이 나왔는데요. 네, 손을 제일 크게 드셔가지고 언어 차이. 그게 아니라 통일에 뭐가 달라질 것 같아? 아까 그 손도 드셨는데 다른 분이 교육? 교육 아닙니다.
뭐가 많이 생겼죠, 여기 와서? 예. 사회적인 참여? 차별이 달라질 것 같다. 좋습니다. 다 좋아요. 아직 답이 나오지 않았어요. 네, 앞에 계신 분? 친구가 많이 생길 것 같다. 와, 좋습니다. 자, 선생님 계속 들었잖아요. 여기 와서 우리가 뭐가 많이 생겼죠? 친구가 많이 생겼잖아요. 네, 그래서 정답이라고요. 지나갔습니다. 네, 정답이라서 네, 우리 양만 3개 드리도록 하겠습니다. 옆에 계신 분이 친구라고 하면은 나만 봐주셔도 될 것 같아요. 그렇습니다. 2위가 친구나 인맥이라는 말 아시죠? 네, 네트워크가 달라질 것 같다. 당연하죠. 북한 친구도 생길 거고 친구가 달라질 것 같다는 게 의견 많이 나왔는데요. 특히 위에 적혀있긴 한데 함흥이라고 있어요. 북한에 함흥이라는 곳이 있고 평양이라는 곳이 있고 함흥에서 소개팅을 하거나 네, 번개라고 하죠. 그날 그냥 갑자기 만나는 거. 평양에서 번개도 가능한 날이 올지도 모르겠다. 왜냐면 실제로 KTX 타면 대구까지 1시간 반이면 가잖아요. 북한은 더 가까워요. 평양은 뭐 차를 타고 가면은 파주만 넘어가면 바로 평양이거든요. 그래서 뭐 평양에서 좀 이따가 저녁에 만나서 소개팅이나 할래? 이게 가능해지는 거죠. 네. 그래서 이런 상상을 하고자 오늘 본 거라서 이후의 주제를 조금 편안하게 가져가려고 합니다. 3위는 나들기도 바빠였습니다. 네. 그래서 제가 한번 이 얘기를 해보고 싶은데 통일 이후에 북한 출신 이성 배우작감으로 어떻게 생각하느냐 이런 얘기를 했어요. 좀 이따 퀴즈는 좀 이따 맞추기로 하고 과연 정말 북한과 남한이 만나서 사랑도 할 수 있을까? 북한 남자, 북한 여자 이런 얘기에 대해서 한번 듣고 싶은 게 있어서 우리 또 신은아 씨에게 네, 마이크를 한번 드리려고 하는데요. 네, 연애에 대해서 물어보려고 해요. 네, 북한에서 어찌됐건 오셔가지고 남한에서 또 아직 결혼을 안 하셨잖아요. 네, 결혼을 안 하셔서 연애에 대해서 관심 많으실 텐데 네, 북한과 남한의 대한민국의 어떤 그 이성관이라는 걸까요? 네, 뭐가 다를까요? 어떻게 느꼈을까요? 오셔가지고. 제가 그러니까 북한에 있을 때는 너무 어려가지고 남자를 사귀어 못 봤어요. 근데 한국에서는 대학 때 만나봤었거든요. 근데 제일 큰 차이점은 남한 남자랑 그리고 북한 남자랑 여자를 볼 때 우선순위에 뭘 넣는가가 다른 것 같아요. 북한 남자들은 예쁜 거 당연히 좋아하겠죠. 하지만 예쁜 것보다는 좀 성격이 좋고 그리고 생활력이 강한 여자를 선호하거든요. 근데 한국에 와서 보니까 성격 상관없다. 무조건 예쁜 여자만 된다. 예쁜 여자 오래 갈까요? 오래 못 가요. 근데 못생긴 여자 아예 못 가요. 무조건 우선순위에 드는 게 이 외모를 많이 두더라고요. 그러다 보니까 요즘에는 정말 나쁜 여자 그런 여자들을 만나서 고생하는 남자들이 많은데 저는 그런 남자들한테 얘기해주고 싶은 게 저희 같은 여자를 만나라. 제가 예전에 남자친구를 만날 때 시골로 놀러 갔어요. 근데 거기가 절이었는데 가니까 김장 때였는데 김치를 담그더라고요. 그래가지고 제가 우리 집도 김장해야 되는데 고춧가루는 어디게 좋을까? 그리고 마늘은 어디 마늘이 좋을까? 이런 얘기를 했더니 북한 남자들이 이런 얘기를 하면 이 여자 가정적이다. 되게 나중에 결혼하면 생활을 살림을 되게 잘하겠구나라고 좋아하는데 한국 그 친구는 저를 이상한 외계인 쳐다보듯이 네가 지금 나이가 몇 살인데 김장을 걱정하냐. 마늘이 어디가 좋고 고춧가루가 어디 좋은지 우리 엄마도 모를 것이다. 너 너무 애들머리 같다. 이런 얘기를 하더라고요. 근데 그때는 그게 당연한 거라고 생각했는데 지금 와서 보니까 남한 친구들도 만나면서 남한 친구들은 그런 데에 좀 관심이 없고 북한 여자들은 관심이 많구나. 좀 여러 가지 장단점이 있는 것 같은데 저는 북한 친구들 하면 되게 소박한 게 좋다고 생각해요. 그리고 물론 남한 남자들도 그런 걸 좋아하는 남자들이 많고요. 네, 어찌됐건 간에 저는
우리는 한 민족이잖아요. 원래부터 조상은 한 핏줄로 지금까지 이어졌으니까 지금 우리가 분단된 지 60년이 넘지만 한 핏줄이다 보니까 언제 만나든지 금방 적응되고 또 어제 만난 것처럼 친해지는 그런 한 사람 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 두 분이 자매시잖아요. 네. 근데 제가 신은하 씨는 자주 행사에서 뵈가지고 여러 가지 에피소드도 듣고 했는데 우리 그 동생 신은희 씨가 북한에서 오셔서 언니예요. 언니인가요? 죄송합니다. 네. 그래도 칭찬인 건 아니죠? 네. 네. 동생인 줄 알았습니다. 네. 우리 언니분께서 어찌됐건 자매로서 같이 내려왔을 때 얘기 한번 듣고 싶기는 한데 와가지고 저렇게 뭐 남자 만나는 얘기도 다 알고 계실 거고 그렇죠? 그래서 본인 얘기도 하지만 어쨌든 자매로서 북한에서 내려오실 때 경험을 좀 얘기해 주신다면 어떤 경험을 얘기해 주실 수 있을까요? 동생이 남자 만날 때 얘기해야 돼. 아니요. 그거는 뭐 그냥 양념으로 얘기한 거고요. 네. 두 분이 같이 내려오실 때 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠어요. 탈북할 때 얘기요? 네, 아무래도 다른 분들도 가족이라고 하실 수 있겠지만 같이 오신 건가요? 그거 얘기하려면 여기서 날 세야 돼. 날 세야고요. 날 세야 돼. 날 세죠 뭐. 네. 언제 오셨죠? 저희는 98년도에 탈북을 했어요. 근데 한국에 와서 정말 이상하게 생각했던 거는 남한에 저희처럼 이렇게 자매가 있는 친구들도 많은데 보면은 사이가 별로 가까워 보이지 않는 경우도 많더라고요. 근데 저희는 너무 끈끈하다 못해 얘가 저를 너무 집착한다고 네, 사람들한테 우리 언니 나한테 너무 집착한다 이러고 말하고 다녀서 제가 남자한테 집착하는 여가 아니라 여자한테 집착하는 여로 그렇게 오해받기도 하고 그랬거든요. 근데 그런 이유는 저희가 중국에 왔는데요. 중국에서 4, 5년을 살았는데 중국에 있는 분들이 저희랑 친구로 하지 않더라고요. 왜냐하면 북한은 엄청 가난한 나라다. 우리가 왜 하필이면 저렇게 가난한 나라에서 온 아이들과 친구로 지내겠냐. 자존심이 상한다고 하면서 저희랑 친구로 지내지 않았어요. 그래서 늘 동생과 저 둘만 붙어 다녔거든요. 그러다가 어떤 조선족의 신고로 공안에 잡혀서 북송까지 당하게 됐어요. 그때도 부모님 일하러 가셨던 중이라 저희 둘만 북송당했는데 그렇게 북한으로 북송당해서 보이부 여러 군데를 거쳐서 한 6개월 만에 다시 중국으로 돌아왔는데 그렇게 저희 둘만 어려운 속에서 북한의 안전부 보이부 하면은 여러분들 얘기 많이 들으셨을 거예요. 그런 때리고 구타하는 건 당연한 거고 그런 데서 둘이 의지하면서 있다 보니 엄청 끈끈했고요. 또 한국으로 올 때도 엄마가 의외로 엄청 덜덜덜 떠시더라고요. 근데 한국으로 오면은 한국은 잘 사는 나라니까 멋을 부리고 오신다고 엄마가 산을 넘어서 강을 건너 와야 되는데 힐을 신고 떠나신 거예요. 그래서 엄마가 산을 넘으셔야 되는데 힐을 신으셔가지고 산을 넘지 못해서 다리가 후들후들 떨리고 막 그러셨어요. 그래서 아빠가 엄마를 부축해야 되는 상황이고 그렇다 보니 저희 둘은 부모님이 저희를 인도해야 되는데 엄마 때문에 그러지 못해서 또 저희 둘이 손잡고 같이 산을 넘고 강을 건넜거든요. 이렇게 얘기하면은 산을 넘고 강을 건넜다. 등산하고 수영한다 이렇게 생각하시면 안 돼요. 그 산은 정말 많은 위험이 도사리는 산이에요. 언제 총알이 날아올지도 모르는 산이고 강은 메콩강이라고 해서 악어가 입을 벌리고 따라오는 강이에요. 언제 악어밥이 될지도 모르는 강이거든요. 그렇게 죽음의 고비를 여러 번 같이 하다 보니까 동생이랑 저랑 지금 이 자리에 있기까지 너무나 끈끈한 관계를 유지할 수 있지 않았나 싶어요. 이렇게 짧게 얘기해야 할 것 같은데요. 네, 다시 한번 박수.
사실 여기 계신 분들이 되게 보면은 또 아름다우시기도 하고 또 어떻게 보면 서울 사람 같기도 하고 그렇지만 얘기를 들어보면 방송을 보신 분들은 아시겠지만 정말 목숨의 위험을 다 이겨내시고 이 자리에 앉아 계신 거거든요. 그래서 정말 우리 현실에 이런 게 있을까 싶은 경험들을 다 하신 분들인데 저는 잘 상상이 안 가거든요. 그래서 우리 그 아영 씨도 한번 갑자기 딴 생각하다가 제가 질문을 했는지 모르겠습니다. 경험을 제가 조금 오늘 처음 뵙는 것 같아가지고 인사를 통해 가지고 북한에서 여기 오실 때의 경험을 잠깐 한번 들어보고. 탈북 경위를 잠깐 말씀드리면 98년도 이제 중학생이었었어요. 근데 혼자 탈북을 한 게 아니라 이제 아버지, 어머니 그리고 언니, 남동생 5 식구가 같이 이제 떠났는데 저희는 새벽 4시에 두만강을 건넜거든요. 이제 두만강을 딱 건너면 거기가 중국이에요. 근데 중국에서 약 6년 정도 체류해 있었는데 저는 두만강에 건너자마자 3시간 만에 이제 저희가 가족이 넘다 보니까 브로커라고 이제 길을 안내하는 사람한테 돈을 줘야 돼요. 근데 저희가 그때 북한에서 오다 보니까 돈이 없었어요. 그래서 제가 그 비용으로 팔렸어요. 당시 인민폐 4,000원에 팔렸었어요. 근데 98년도에 4,000원이 이렇게 적은 돈은 아니었거든요. 그 4,000원에 팔려서 이제 제가 팔려고 하는 곳이 그 조선족 할머니가 이제 손녀 둘을 키우고 있었는데 여기 베이비시터로 팔려갔었어요. 베이비시터로 팔려서 거기서 한 3년 정도 있다가 당연히 보수는 하나도 못 받았고요. 이유는 그 북한에서 왔고 그 불법 체류자이기 때문에 너한테 돈을 안 줘도 된다. 너를 먹여주고 재워주기 때문에 그냥 너를 먹여주고 재워주는 것만으로 충분해. 그래서 이제 돈을 못 받고 한 3년 정도 거기에 있다가 제가 3년 만에 탈출을 했어요. 왜냐하면 거기서 제가 계속 살다 보면 이렇게 희망이 안 보이더라고요. 이제 부모님도 너무 궁금하고 그래서 제가 거기서 이제 중국말을 배웠었어요. 근데 원래 그 할머니가 중국말을 못 배우게 해서 제가 몰래 이제 막 그 기차 탈 때 써야 되는 그 간단한 생존 영어를 몇 마디 배워가지고 이제 그 도망을 쳤었어요. 도망을 쳐가지고 이제 부모님을 만나서 또 3년 동안 뭐 청도에서 막 이렇게 방랑하다가 이제 뭐 한국인 기업에 가서 이제 뭐 일도 하다가 어찌어찌 한 6년 정도를 중국에서 버티다가 그러다가 이제 당연히 중국 살면서 그 좀 저를 힘들게 했던 중국 분도 계시지만 또 반대로 저를 굉장히 위험할 때 도와주신 생명의 은인들도 계세요. 그러니까 다 나쁜 사람만 있는 게 아니라 좋은 사람이 훨씬 많거든요. 중국에도 조선족도 좋은 사람 되게 많고 한족들도 말은 안 통하지만 제가 너무 안쓰럽고 힘들어하니까 저를 많이 도와주신 분도 굉장히 많습니다. 지금도 그분들 되게 감사하게 생각하고 있는데 그래서 그런 6년 동안을 살면서 그 2004년에 이제 부모님이 먼저 한국에 오시고 제가 나중에 그러니까 그 중국의 하북성에 있는 그 짱자코라는 데가 있어요. 거기서 이제 내몽골로 가서 이제 당연히 용도로 갔습니다. 이제 걸어서 갔고요. 근데 그때 일행이 7명이었거든요. 그래서 같이 걸어서 가서 이제 국경을 넘어서 또 외몽골, 그러니까 지금 몽골이라는 국가죠. 거기서 이제 또 다시 걸어가지고 이제 그 어찌어찌해서 한국 대사관에 가서 이제 2004년 7월 29일 날에 인천항공공항으로해서 이제 대한민국 입국을 했습니다. 지금은 저희 한국에 저희 핵가족이 다 같이 핵가족이라는 말이 어려우니까 아버지, 엄마, 언니, 남동생 5 식구가 같이 좀 살고 있습니다. 그리고 참고로 저는 결혼을 했는데요. 제 남편은 대한민국 사람입니다. 네. 근데 아까 운하가 이제 한국 사람들이 막 예쁜 것만 좋아한다 뭐 그렇게 얘기를 했었어요. 물론 예쁜 걸 좋아하지만 저처럼 생활력 강한 사람도 좋아하더라고요. 왜냐면 어쨌든 먹고 살아야 되잖아요. 그러니까 그래서 결론적으로 지금은 잘 살고 있습니다. 뭐 다 여러분 덕분이라고 말하면 좀 웃기겠죠? 아무튼 감사합니다. 아무튼 우리 옆에 계신 이순실 씨도 결혼을 와서 하셨잖아요. 네, 한국에 와서 국산제 남편을 얻었습니다. 한국 국산입니다. 네. 저희 그 남편은 저보다 6살이 어려요. 어려도 대한민국에서 이렇게 만나서 살면서 제가 뭐 국산 남편이라고 해도 웃기는 소리고 그냥 대한민국의 남편이고요. 북한에서는 남자들이
그래서 북한에서는 엄마들이, 여자들이 그 기본 그 살림을 다 도맡아서 가족을 먹여 살리는 일을 하고 있어요. 근데 한국에서는 남자들이 이렇게 많이 일하잖아요. 그래서 제가 그 남편하고 만나서 살면서도 이 사람이 나보다 나이가 어려서 나를 꽤 먹여 살리겠나 하는 걱정도 많이 했어요. 근데 정말 남과 북이 하나 모인 우리 통일가족이라고 생각하면 돼요. 우리도 아영씨나 이렇게 남남북녀가 모여서 살다 보니까 제일 어려운 것이 참 내가 다른 데로 가는 것 같아. 질문이 뭐예요? 재밌죠? 네. 저도 모르게 이야기에 빠져들고 있었는데요. 사실 제가 그 이순실 형님의 결혼에 대해서 물어본 거는 뒤에 퀴즈를 한번 어떻게 하면 얘기를 꺼내볼까 했던 거였어요. 네. 뭐 북한 출신 이성이 배우 작가로 이제 어떠냐라는 질문을 그거는 내가 말할 수 있어. 네. 왜 지금 근데 내가 이게 남편을 만나서 북한에서 제가 41년을 살고 왔어요. 41살에 대한민국에 2007년도에 왔거든요. 그래서 이게 제일 어렵고 힘들었던 게 대화하고 문화 수준 차이였어요. 네, 나는 그냥 북한에서처럼 그냥 밥 해놓고 그냥 된장에다가 간장 참기름 비벼서 먹으라고 주고 그러면 저희 남편은 그걸 못 먹었었어요. 근데 이게 나가서 보니까 한국 사람들이 밑반찬이 그렇게 많더라고요. 근데 북한에서처럼 밥 퍼주고 간장에다 참기름 깨 넣고 고춧가루 이렇게 비벼서 빨리 먹으라고 난 일 나가고, 왜냐면 부지런히 살아야 되는 세상이기 때문에 언제 반찬 만들어 먹을 시간도 없었어요. 그래서 하루 세 끼 밥 먹는 것만도 우린 감사했거든요. 배고프지만 않으면 되니까. 그래서 먹을 게 많으니까 알아서 먹고 다녀라 하는데 저희 남편이 한마디도 불만을 안 했어요. 그냥 주는 대로 먹고 내가 없으면 밥도 해주고 내가 바쁘면 세탁도 빨래도 다 해서 다림질도 해주고, 그래서 무슨 남자가 왜 이렇게 잘해주지 그랬었어요. 근데 이렇게 말하다 보면 남편 칭찬이라고 할 수 있지만 이게 아니더라고요. 정말 저희가 고생해서 와서 이렇게 동정해주는 게 아니라 정말 우리 와이프도 힘드니까 내가 더 먼저 들어왔으니까 많이 도와주자, 이런 이해력이 많은 것 같아요. 그래서 그 이해심, 그 다음에 서로 양보하고, 내가 나가서 스트레스 받고 한 모든 그 짜증을 남편한테 저녁에 들어와서 다 해패지라는 거예요. 너 그래서 막 그랬는데 저희 남편은 가만히 묵묵히 기다려주면서 제가 화를 다 사서 진다며야 화 다 풀렸어요 하고 이야기하는 거 보면 제가 모조리나 바보나 막 그랬었는데 이것이 기다려주고 참는 그 마음이더라고요. 그래서 이제는 제가 우리 결혼 차 7년인데 한 번도 안 싸우고 살았어요. 네. 그래서 여기 통일이 만약에 통일이 된다고 하면 남한의 총각들도 있지만 우리 북한의 처녀들이, 북한의 여성들이 남한의 그 총각들을 많이 선호하지 않을까 하는 생각도 들어요. 남한의 총각들은, 남자들은 정말 상냥하고 부드럽고 이해 많이 해주고, 그래서 좋거든요. 그래서 나는 이제 통일되면 남한 총각들 북한에다가 시집 보내주고 장가 보내주고 이런 일을 해야 되겠어요. 지금 한마디만 해도 될까요? 지금 순수랑님 말만 들으면 북한 여자들 오해하실 것 같은데 다 이런 여자가 있는 건 아니에요, 여러분. 아니, 나는 북한에서 솔직히 말해서 아버지가 군인이었기 때문에 저도 군인 생활을 하다가 왔어요. 그래서 성격이 되게 그냥 나빠요. 근데 한국에 와서 저희 남편을 만나고 성격이 싹 바뀌었어요. 그래서 성격이 달라진 것은 우리 그 같이 온 그 탈북자 친구들이 다 인정해요. 정말 깡패 아시죠? 좋고 그런 여자였어요. 근데 지금은 너무나도 멋있게 이렇게 됐습니다. 우리 옆에 계신 논란 옆에 계신 우리 이순실 씨 같은 북한 여성 어떻게 생각하시나요? 혹시 결혼을 하셨나요? 말하면서 막 깨고 패. 북한 여성을 만난다면 아마 저런 여성분을 만날 것 같아요. 어떠실까요? 좋죠.
지금 여자친구가 있어요. 아니 뭐 여자친구가 있어도 뭐 상상은 할 수 있잖아요. 혹시 여자친구분이 한국 분이세요? 네. 훌륭합니다. 저희의 경쟁 상대가 이제 외국으로까지 이렇게 뻗쳐나가는 상황이 됐는데 제가 이 조금 가볍게 주제를 바꾼 이유가 사실 있습니다. 왜냐하면 오늘 여러 가지 주제를 사실 다룰 수는 없고 또 시간이 얼마 안 남았기 때문에 근데 연애를 생각하면 우리가 쉽게 통일에 대해서 생각해 볼 수 있잖아요. 정말 내가 북한 사람과 만날 수 있을까? 근데 정말 이 질문을 우리 그 청년들한테 했더니 대한민국의 남자와 대한민국의 여자들에게 물어본 결과 북한 남자에 대해서 북한 출신 남자에 대해서는 조금 여성들이 부정적으로 답변을 했다고 해요. 왜냐하면 내가 북한 남자에 대해서는 그렇게 썩 호감이 있지 않다. 근데 남자들 보시면 아시겠지만 70% 가까운 숫자가 북한 여자 상관없다. 좋다. 예. 예쁘면 된다. 예. 좀 다르게 나왔어요. 근데 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 또 남남북녀라는 말이 있거든요. 그러다 보니까 또 북한 여성들은 또 훌륭하다 이렇게 좀 인식이 되어 있는 것 같은데 그런 차원에서 한번 논란 씨에게 한번 북한 여성에 대한 얘기를 물었는데 여자친구가 있다는 말로 딱 끊으시는 거 보니 여기에 여자친구가 계신가요 혹시? 그런 건 아니시죠? 있습니까? 여기 여자친구가 좀 계세요? 앉아 계세요? 네. 그렇군요. 제가 말씀을 못하는 이유를 알겠습니다. 더 이상 질문을 드리진 않을 거고요. 혹시 여기에 내가 원래 여자친구가 없다가 혹은 남자친구가 없다가 한국어 학당에 오면서 대한민국의 이성을 만난 경험이 있으신 분 계세요? 여기 계시네요. 옆에서 손을 드시네요. 네. 혹시 두 분이 커플이신 건 아니고요? 커플인가요? 남자친구가 되게 적극적이에요. 여자친구 보고 손을 들라고 계속. 네. 박수 한번 일단 주시고요. 네. 제가 대표에서 궁금한 건 그거예요. 두 분이 아마 국적이 다르신 거죠? 네, 국적이 다르신데, 누가 어디시고? 네. 일본이시고. 왜 얘기하냐고 계속 앙탈을 보시는데. 네, 그러면은 우리 적극적인 남성분께 마이크 잠깐만 드려서 분명히 서로 다른 게 있을 텐데 어떻게 극복하셨는지 한번 들어보겠습니다. 간단하게 짧게만 얘기해 주세요. 여자친구분이 민망해 하시니까. 네, 어떻게 연애를 하셨어요? 국적이 다른데. 이번에 교환학생으로 왔는데요. 저번에 어학당에 왔었어요. 네. 밑에 있습니다. 저번에 어학당으로 왔었는데 저번에 즐겁게 지냈다가 또 이번에 교환학생으로 와가지고 연락해가지고 인연이 원래 있었군요. 네. 네, 옆에서 계속 말하지 말라고 한 이유가 뭘까요? 네, 뭐 어쨌든 행복하시죠? 네. 네. 뭐 결혼까지도 생각을. 네. 그렇군요. 우리 하나뿐 세트가 하나 있죠? 네, 두 분께 100년 회로 하시라고, 영원히 함께 하시라고 상품 드릴 거고요. 뭐 좋은 모험 사례로 남아주셨으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다. 그래서 뭐 저 두 분도 좋은 이야기가 되겠지만 여기 계신 분들도 아마 미혼이신 분들은 모르겠어요. 대한민국에 계신 분들은 할 수도 있고 아니면 또 다른 분들 하실 수도 있겠지만 아마 이런 부분을 생각하면 통일이 그렇게 막 멀게 느껴지지는 않는 것 같아요. 그래서 시간이 거의 다 되긴 했는데 조금 이렇게 가벼운 주제라도 상관없다는 거예요. 뭐 어떤 연애 혹은 뭐 어떤 생활 어느 정도 상관없으니까 몇 분의 질문만 우리가 받고서 듣도록 하겠습니다. 이 앞에 계신 분, 예, 질문하시면 되겠습니다. 마이크 뒤에 있습니다. 어디서 오시는 분이신가요? 남자는 자기소개 간단히만 어디서 오시는 분일까요? 중국에서 온 김훈이라고 해요. 예, 좋습니다. 제가 북한 남자는 고백할 때 어떻게 하는 궁금해서요. 고백할 때 어떻게?
남자가 고백을 어떻게 하느냐 진짜 궁금하시죠? 네. 좋습니다. 답변을 누구를 지목을 하시겠어요? 어떻게 누가 답변해 주셨으면 좋겠다 하는 그 탈북 우리 둘 다 안 사신 분 제가 눈이 좀 나빠서 안 보여서요. 김하나? 네? 김하나 씨요. 예, 좋습니다. 김하나 씨. 북한 남성들은 고백을 어떻게 하는지 한번 문화를 들려주세요. 제가 북한에서 연애해본 적은 없는데요. 네, 근데 들은 바로는 저 엄마가 연애할 때 연애를 못하고 했어요. 그냥 이렇게 딱 한 번 보고 결혼하셨다고 하시더라고요. 엄마가 처음에 만났을 때 아빠가 계속 이렇게 쳐다보더래요. 그냥 보면서 아 그쪽이 좋은 게 없다. 그쪽이 좋습니다. 뭐 이렇게 나랑 살기쇼. 네. 네, 했다고 하더라고요. 네. 제가 알기로 신은아 씨도 북한에서 고백을 많이 받으셨잖아요. 맞아. 네. 그때 고백 들었던 거에 대해서 해주시면 좋은 얘기가 될 것 같은데요. 저는 고백 저 12살에 와서 아니 참 어려. 언니는 언니. 언니. 좋습니다. 북한 남자라고 별로 그렇게 크게 다르진 않았던 것 같아요. 저는 15살 때 고백을 한번 받았는데 저한테 얘기를 안 하고 은하를 불러서 은하한테 얘기를 했더라고요. 근데 대신에 선물을 주는데 여러분 혹시 옷가락지 아세요? 옛날 조선시대 때 반지인데 옥으로 된 가락지예요. 그거랑 거울 손거울을 선물로 줬더라고요. 그것도 저한테 고백을 하려고 두만강을 넘어서 중국으로 몰래 도망가서 중국에 가서 구입을 해서 왔더라고요. 근데 저는 그것도 모르고 그때는 먹을 게 너무 없다 보니까 그거 옷가락지 가지고 장마당 시장에 나가서 네, 빵이랑 두부밥이랑 먹을 거로 다 바꿔 먹고 네, 그러고 왔는데 그 남자분이 지금 한국에 와가지고 얼마 전에 다른 분을 통해서 제 연락처를 물어보더래요. 그래서 옷가락지랑 거울 어떻게 했냐고 물어볼까봐 연락처 주지 말라고. 네, 그래서 지금 연락을 못하고 있어요. 괜히 바꿔먹었다 하셨고. 네, 북한 남자도 고백할 때는 똑같은데 대신에 쑥스러우니까 이렇게 옆에 친구라든지 동생이라든지 이렇게 통해서 고백하는 경우도 있는 것 같아요. 예. 통일이 되는 방법에 대해서 여러분들이 말씀을 하시지만 결국에는 사랑하는 마음만 있으면 그죠? 북한에서 이렇게 옷가락지 물어보려고 여기까지 찾아오고 그죠? 네, 그런 게 꼭 필요한 것 같습니다. 아까 질문하신 분한테 선물을 안 드렸는데 많이 남았네요. 양말 3개 드리도록 하겠습니다. 네. 그 질문을 또 받도록 하겠습니다. 우리 어디서 오신 누군가 더 말씀해 주시면. 안녕하세요. 카메룬 사람이에요. 카메룬. 네. 아마 이런 결혼식 문화와 어떻게 달라요? 아마 결혼하신 분인데. 결혼 문화? 이제 결혼 문화요. 네. 그러니까 남한과 북한의 차이. 네. 제가 북한에서 결혼을 하고 왔어요. 예, 결혼을 하다가 군인하고 결혼을 했었어요. 근데 아까 군이랑 우리 아나랑 이야기했지만 어떻게 좋아하는 걸 고백하는 거라고 살짝 얘기할게요. 저희 남편은 이렇게 중매 결혼을 만났어요. 이렇게 중매를 해서 만났는데 만났을 때 어떻게 말을 하냐면 어이 나 좋아 이렇게 어이 엄마큼 좋아 이러면서 그게 좋아하는 표시예요. 사랑해 이런 소리가 한마디 못해요. 어이 나 좋아 엄마큼 좋아 나랑 그러면 이제 팥불이 될 때까지 살자 이러면서 그게 고백이에요. 네, 그래서 결혼 문화를 보면 80년대 이전까지만 해도 결혼을 하면 동네에서 돼지를 잡아서 온 동네가 모여서 같이 나눠 먹는 그런 아주 풍성한 잔치였어요. 근데 현재는
정말 그 보따리 하나 들고 남편 따라서 집에 가면 다고 그나마 들고 갈 수 있는 무슨 보따리라도 있으면 다행이고 최근에 저희 그 동생한테 그 전화를 받았는데 북한에도 결혼을 안 하고 혼자 사는 문화 추세가 지금 되어 있대요. 너무 어려우니까 시집 가서도 잘 사는 집인 몰라도 자기가 가서 도움을 줘야 되는 형편들이 많대요. 제가 일을 해서 그 집안을 다 먹여 살려야 되기 때문에 지금은 결혼보다도 혼자서 그냥 자기 혼자 먹고 사는 거로 만족하고 있대요. 그래서 이제 그 결혼 문화로 보면 대한민국에서는 이렇게 따로따로 시집장가 가면 아들집, 딸이고 뭐 딸집 다 분가살이 하잖아요. 근데 북한에는 대물림의 직업이기 때문에 아버지가 뭐 노동자면 또 자식들도 다 그 노동자가 돼야 돼요. 그 공장에 다녀야 되고 하니까 그 동네에서 그렇지 않으면 그 집에서 다 모여서 살아요. 근데 여기는 자기 마음대로 편한 대로 집도 받아서 먼 데도 가까운 데도 다 분가할 수 있고 이런 게 좋아요. 근데 북한에는 그 좁은 집에서 거진 아들 며느리, 둘째 며느리, 셋째 며느리 다 데리고 사는 경우가 많아요. 그래서 어디 이동을 많이 못하기 때문에 그냥 아버지, 시아버지가 무슨 뭐 하고 아들이 무슨 직업에 따라서 다 거진 모여서 살기 때문에 좀 많이 불편해요. 집이 작아서. 네. 감사합니다. 그 지금 시간이 많이 지나서 사실 한 5분 정도 더 해도 괜찮나요? 아니면은 이제 마무리를 지어드리죠? 예, 그러면 질문 한 명만 더 받고, 근데 질문이 마지막 하나 질문이라고 하면은 뭐 정말 괜찮은 질문이어야지 마무리가 잘 되겠죠. 그래서 뭐 저 어때요? 뭐 이런 질문 하지 마시고 정말 이 질문 내가 남들한테 떳떳이 할 만한 재밌는 질문이다. 지금 몇 분이 계셔가지고요. 네, 두 손을 네, 좋습니다. 안녕하세요. 저는 마지막 질문으로 미국 뉴욕에서 온 김스티븐입니다. 예. 네, 북한에서 제일 맛있는 음식 무엇입니까? 그 질문이 정말 중요한 질문이라고 생각하셨던 거죠? 네, 진짜 중요할 수 있어요. 그죠? 하나 안 먹으면 큰일 나니까요. 이걸 마지막 질문으로 할까요? 안 돼요. 제가 일단 그거 받아놓고요. 그 다음에 또 한 분만 저 노란색 옷 입으신 분 어떤 질문을 하고 싶으실까요? 그냥 크게 목소리로 얘기해 주셔도 될 것 같아요. 제가 하고 싶은 질문은 아까 전에 이순신 선생님께서 말씀하셨다시피 북한에서는 다른 나라를 항상 적국으로 보는 그런 교육을 받기 때문에 전쟁이 언젠가는 일어날 수 있는 상황이고, 그리고 북한 사람들은 다른 나라로 도망치지 않는 외에는 다른 나라의 현실을 볼 수 없는 상황이기 때문에 만약에 전쟁이 아닌 통일운동을 실시한다면 그 북한 사람들의 생각을 정말로 바꿀 수 있는지 그런 거를 좋은 질문입니다. 마무리하기 아주 괜찮은 질문이에요. 네, 그리고 저분의 질문을 저희가 존중하는 차원에서 저분의 그 제일 맛있는 음식이 뭐냐라는 거는 우리 이순실 씨가 단어 하나만 딱 음식 하나 설명 말 필요 없이 이거 북한은 냉면입니다. 끝! 네, 좋습니다. 북한 냉면. 그리고 마지막 질문에 대해서는 누가 대답하면 좋을까요? 우리 아영이나 나은이. 네, 그러면은 짧게 본인들의 생각을 말씀하시는 걸로 정리하도록 할게요. 정말로 통일이 저도 궁금하거든요. 통일이 되면 북한 사람들이 그거를 생각을 바꾸거나 다르게 받아들일 수 있을까요? 네, 저 짧게 대답하면 그 아까 말씀하신 그 언론이 다 차단되다 보니까 북한 정부에서 알려주는 것밖에 몰라요. 근데 그건 어디까지나 90년대까지의 일이고요. 지금은 굉장히 많이 바뀌었어요. 지금은 그 CD나 중국이나 제3국을 통해서 그 한류가 들어갔어요. 그리고 이제 그 암암리에 그 지금 한국이 어떻고 내가 사는 북한 이외에 다른 나라가 어떻게 변화하고 있는지를 잘 알아요. 그러니까 모두가 다 알지 못하지만 암암리의 정부 당국이 모르게 다 내부적으로는 알고 있기 때문에 굉장히 의식이 많이 바뀌었어요. 북한 주민들도. 그래서 옛날 북한 주민들이 아니에요. 굉장히 깨어있기 때문에 말씀하신 것처럼 통일 교육이 들어간다 그러면 제가 봤을 때는 가능성이 있다고 생각합니다. 문화를 통한 통일이 좀 더 빠르지 않을까 이런 생각을 합니다. 네. 문화를 통한 통일 말씀해 주셨고요. 네, 언니가 하시죠? 네.
저희가 변해서 왔잖아요. 저희는 그 많은 사람들 속에서 마음이 바뀌어서 지금 이 자리에 와 있는 거예요. 다 같은 교육을 받았어요. 근데 그 사람들은 용기가 없어서 여기까지 못 온 거고 저희는 용기가 있어서 온 거예요. 근데 그 사람들한테 용기가 필요 없이 지금 당장 바뀌어도 괜찮다 이러면 순간에 바뀔 거예요. 네. 더 추가로 말씀을 드리자면 문화 그리고 이런 용기 그리고 아까 계속 얘기했던 사랑 이런 게 있으면 사실 여러 가지 어려움이 있더라도 통일은 될 수 있지 않을까 생각을 하고요. 마지막 질문을 너무 잘해주셔가지고 대단히 감사드립니다. 자칫하면 냉면으로 그냥 끝나버릴 수가 있었는데 의미있게 질문해주셔서 감사드리고 선물은 받으셨나요? 못 받으셨어요? 우리 질문자 하시신 두 분께 음식 해주신 분께 냉면을 드리고 싶은데 저 냉면을 안 가져왔기 때문에 양말 3개 드리고요. 그렇게 양말을 많이 갖고 오셨어요. 네. 그리고 마찬가지로 양말 3개 드리도록 하겠습니다. 좀 남아있는 선물이 뭐가 있죠? 셀카봉 하나 남아있다고요? 셀카봉 3개나 남아있어요? 그럼 셀카봉 드리는 걸로 하겠습니다. 셀카봉 드리는 걸 마지막 분께 드리는 걸로 하고요. 제가 선물을 드리고 가야 마음이 후련할 것 같아서 제가 생각나는 대로 하나씩 질문을 드리고 드릴 텐데 혹시 우리나라 자기 나라에서 왔는데 거의 나 혼자만 왔다. 이 한국어 땅에는 우리나라 출신은 나밖에 없다. 이런 분 혹시 계세요? 다들 같은 국가 출신 분들이 계신가요? 카메룬 한 분이세요? 카메룬 한 분. 아까 뭐 드렸죠 저희가? 셀카봉 받으셨죠? 셀카봉 드렸나요? 양말 드렸나요? 네. 이런 경우는 드물지만 하나 더 드리도록 하겠습니다. 셀카봉 드리도록 하겠습니다. 생각 부탁드리고. 카메룬은 정말 멀잖아요. 먼 곳에 오시니까 나중에 돌아가셔가지고 사진 가방으로 셀카 많이 찍으시고 혹시 그냥 어차피 저희도 잘 이분들이 누군지 몰라요. 그러니까 우리 이주진 선생님부터 저분 눈빛이 좋더라 혹은 저분께 한번 드리고 싶다는 분이 있으면은 남은 선물 뿌리고 가겠습니다. 여자도 되죠? 그럼요. 저는 이제 금방 선물 받으신 카메룬인지 여기서 카라멜인지 어디요? 카메룬 아프리카에서 오셨어요? 카메룬에서 오신 여성분 이분이 눈빛이 너무 한번 드렸는데 또 드리셨어요? 왜 그러냐면 좋습니다. 그러면 받았다고 치고 넘기는 걸로 할 텐데 일단 카메룬 분을 지목하신 거죠? 그 먼 곳에서 오셔갖고 우리 북한 우리 탈북자들 이야기를 들어주시는 게 너무 근데 많이 받으셨으니까 자기 친구 중에서 내일 이 친구 좀 꼭 주고 싶다 선물 주고 싶은 사람 누구 아무나 지목하세요. 옆에 있는 분 오늘 운 좋으셨네요. 옆에 있는 분께도 양말 2개 드리도록 하겠습니다. 남은 선물이 지금 양말 3개가 끝인가요? 손수건 2개. 손수건 2개는 우리 혹시 내가 지금 고백해야 되는 사람이 있다 이런 분 있으면 손수건 주면서 고백하는 걸로 할게요. 용기 있게 난 지금 요즘에 좋아하는 사람이 있다. 지금 엄청나게 이 한국말로 사태질이라고 해요. 사태질 받는 분이 계세요. 누구시죠? 방금? 그쪽인데요 분명히. 누구라고요? 지금 여기 직선으로 고백을 하신 거예요? 정말 멋있습니다. 아까 시간이 많이 남아서 마이크 한 번 드릴 텐데 고백은 알아서 하시는 걸로 하고요. 저분께 손수건 나눠 가지시라고 2개 다 드리도록 하겠습니다. 마지막으로 셀카봉 하나 남았는데요. 셀카봉 좀 큰 선물이라 마지막 질문을 뭐라고 해야 될지 모르겠는데 내가 대한민국에 와서 나중에 지금 가장 최근에 가장 빠른 시일 내에 이 학기를 마치시는 분이 계신가요? 돌아가시는 분. 좋습니다. 경쟁이 벌어졌어요. 4명. 그죠? 언제 출국일이 언제세요? 해외로. 9월 며칠? 9월
9월 26일날 출국. 여기 거짓말하면 안 돼요? 9월 14일. 아, 이겼어요. 9월 14일. 내일 출국 있어요? 내일 출국? 이길 수가 없겠는데요? 오늘 출국 있나요? 오늘 출국? 내일 출국 확실하죠? 나중에 항공권. 아, 항공권까지. 예, 좋습니다. 어디로 출국하시나요? 네? 중국으로? 좋습니다. 중국. 전국계 누구 또 있으시죠? 네. 언제 출국? 내일 아침에 10시 45분. 아, 시간 나왔어요. 시간. 이거 치열해지는데요. 몇 시라고요? 10시 49분? 45분? 10시 45분? 정말 양심에 따라서 내일 몇 시 출국입니까? 네? 내일 오후. 죄송합니다. 네, 우리 내일 오전에 출국하시는 성함이? 아, 대만분께 우리 셀카봉 드리도록 하겠습니다. 한국에서 좋은 추억 가지고 가시는 걸로 하겠습니다. 네, 감사드리고요. 이로써 선물은 다 드렸습니다. 그래서 아마 짧은 시간이어가지고 아쉬운 것도 있고, 또 마지막 분은 더 아쉬우실 것 같아요. 설마 오전이 나올 줄은 몰랐을 텐데. 그래서 여러 가지 좀 기억이 남았으면 좋겠고요. 다음번에 혹시 기회가 되면 또 다시 한번 찾아서 여러분들과 특강 같이 좀 얘기 나누는 걸로 하겠습니다. 찾아와 주셔서 너무 감사드리고요. 한국에서 좋은 추억 가지고 돌아가시거나 하시면 좋겠습니다. 박수로 마치겠습니다. 감사합니다.